अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में आपको खुशामदीद। यस यस यस, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत कहते ने थोड़े होण सुथरे होण, थोड़े पालो सुथरे पा लेने सी। हाँ सियाने कहते ने। लो जी उस्ताद जी तुसी इंजो हेलमेट पा के सिर वाया हुंदा। वाह वाह उस्ताद जी क्या अच्छा जुगत करके ना उस तो बाद मका दी तो गल तोड़ नहीं हा हू करके मेरे ते एदा कोई दा भार नहीं पैना। कोई नहीं सी भी हेलमेट पा के सिर वाया हुंदा उस्ताद जी। गुड, बस इन्नी गल सी। अगों हा करके मतलब कि अच्छी कर लेनी जुगत। चलो कोई चल इको चौल दे दाने ते पूरी बरात भगताती हुंदी हुण मौत रेडी दा सनरूफ हुंदा। रेडी दा सनरूफ। हुण मैं कुछ शुरू कर लवां या चलो बिस्मिल्लाह। चलो जी। लो जी नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਰੈਗ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਬੰਦਾ 800-900 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ पढ़े जा सकन। एक तो नॉर्मल होंगे ना भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा मजा आता है, ये तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कोई ऐसे कमेंट ਜਿਹੜੇ यानी जिन्होंने कोई गल हो ਜਿਹੜੀ सुनाई जा सके। तो ਤੁਸੀਂ अगर चाहते हो ना कि दूसरी गल है कि मैं 800, 850, 900 कमेंट कला पढ़ना, उन्होंने सिलेक्ट करने बहुत टाइम लगता, फिर मैं उत्तों शुरू हो जाना तो जो कि 5-7-10 कमेंट होते फिर मैं उत्ते करके ना दरम्यान आ जाना, फिर दरम्यान चो करके फिर मैं इंज करके एंड पे आ जाना, इदा करके मैं देख लेना क्योंकि वो मुमकिन नहीं है कि सारे। लो जी पहला कमेंट ज़हीर अहमद साहब ने किया है। ज़हीर अहमद साहब के नाम दिया तालियां। कह रहे हैं कि आई नॉर्मली वॉच द कपिल शर्मा शो बट दिस शो इज द बेस्ट। आई एम एडिक्टेड नाउ। मैं तुम तर्जमा भी कर दिना क्योंकि जाहल तुसी अनपढ़ लोग हो। वो कह रहे हैं कि कपिल शर्मा शो दे विच मैं चाहना कि तुसी आओ और असी तुहानूं उत्थे देखिए ते आई एम एडिक्टेड नाउ, यानी कि मैं भी उन्होंने कहांगा कि तुहानूं बुलावे। बल्ले बल्ले उस्ताद जी। अगला कमेंट आ गया जी, उस्ताद जी सही पढ़ो कमेंट ओदा बेचारे दा। अच्छा सही है जी। वो कह रहे हैं कि मैं कपिल शर्मा साहब का शो देखता सा, मैं देखता रेगुलरली, लेकिन तुहाडा शो इज द बेस्ट, तुहाडा शो बहुत अच्छा है ते मैनूं इहदी आदत पै गई है शो। हां जी एडिक्टेड। हां जी। अच्छा जी दूजा कमेंट हैगा जी ग्रेट अदील यूनुस साहब। अदील यूनुस साहब, ग्रेट एक्टिंग बाय मिठा। आप तेरी मिठा भी आ गया। अच्छा जी, ग्रेट एक्टिंग विद मिठा, आई रियली अप्रिशिएट मिठा बिकॉज ही हैज इम्प्रूव्ड अलाउड एंड डूइंग ग्रेट परफॉर्मेंस। वो कह रहे हैं कि मिठे नू कोई कभी भी छोटीदारी या फतराना ज़कात खराब मैं ताबेदार हाँ और मैं एप्रीशिएट करांगा अगर मेरे को लेगा तो मेरे को लेगा बिकॉज का मतलब है कि अगर ये मंगेगा तो मेरे वाल देख के होर भी लोग देंगे और डूइंग ग्रेट परफॉर्मेंस। और यदि परफॉर्मेंस यदि वध जाएगी कि 25-30 लोग मेरी यदि परफॉर्मेंस तो इनू चंदा अगो छोटी ज़कात सारा इनू देंगे। हाँ डूइंग तर्जमा नहीं करना, बस सादा पढ़ना बस। अगो जी अजीज अहमद, ओए ठहर जा यार आप ना कमेंट्स कराया, ठहर जा, अखरोट च डाकू लुकिया हुंदा, ठहर जा अखरोट च प्लास ना माल्टा चिल्लिया हुंदा, ठहर जा। अजीज अहमद हाँ कुछ कह लगा नहीं आना नहीं हो रही है, चल कह कुड्डा वाला कोडू हुंदा उस्ताद। अच्छा जी अजीज अहमद साहब कह रहे हैं प्लान द शो विद आगा माजिद, इट विल बी अ ग्रेट फन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਗੋ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੀ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ, ਬॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल है उन्होंने, ठीक है जी। तो असी बड़ी रिस्पैक्ट करते तो मिठा भी ज़ाहरी बात है कि इंज करके दो विंडोज़ के उपर बीगो एक ऐप होंगी उत्थे, मतलब दो इधर मिठा तो इधर आगा माजिद साहब, तो आपस च पनिशमेंट यानी एक मुकाबला चल रहा, थले लोगों ने सैंडिंग करनी होंगी, तो जिन्होंने बहुती सैंडिंग होगी एक टाइम लिमिट होंगी, जिन्होंने ज़्यादा सैंडिंग होगी उन्हें जितना होंगे, वो हम टाइम से सैंडिंग हो रही। तो मिठे ने ज़ाहरी बात है तुहाडे नाल मुकाबला लगा स्क्रीन तो तुसीं दो हो तो बंदा गलबात करता, तो मिठे ने कहा जी पिछों पता नहीं किसी ने कोई गल की, तो मिठे ने उनका नहीं यार साडे सीनियर ने तो आगा माजिद साहब ने, तो अगों कहते तेनों किन्ने बुलाया, तो मैं मिठा
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੌਂਕਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਕੌਲ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਖੇਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਤਰਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਉਠਾ ਰੇ ਐਡਾ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਫਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆਓ ਇਹਨੇ 3 ਸਕਿੰਟ ਚ 250 ਗੱਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਮਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਤੇ ਕੌਣ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਖੰਬੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਓ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਮੁਨੀਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਟੀਮ जिंदाबाद काश गोगा दानिश ਤੇ अब्बास भी होते भाईजान वो हमारे साथ ही हैं देखो मेरी गल सुनो मेरा प्यो ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਠੱਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਚੇ ਮਨ ਮੋਰਾ ਮਗਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਪਿਓ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਖਰ ਦਾਨਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਯਾਨੀ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ हाँ और मैं लानिया चैलेंज कह रहा अगर मेरी गल झूठी आ कोई सजाद जानी नहीं कोई उस्ताद मैनू आके कह जी तुम झूठ बोल रहे नहीं बोल सकणगे इंशाअल्लाह अल्लाह रहमना 1 रुपया भी कि उन्होंने मैं पैसे दिंदा रहा जेडे टीवी चैनल वाले मतलब जान ना तो वो इन्ने क देणगे जिन्ने क मैं उस दौर च इन्हां नूं दिंदा रहा और उस तो इलावा भी जिन्नी इन्होंने कहा ना कदे परेशानी मैं इन्हां नूं बिल्कुल भरावां पुत्रां वांगू समझिया और अज भी ने गल याद रखो मैं क्या ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ अच्छा जी आमर आछी भाई कह रहे मुख्तसर बात है कि आप हमारे दिल की धड़कन है क्या मुख्तसर और खूबसूरत आमर भाई मैंने ये कमेंट आपका पता क्यों रखा क्योंकि इसमें बड़ी खूबसूरती थी कितना आपने कहा है कि मुख्तसर बात है कि आप हमारे दिल की धड़कन है वाह अगो आ जाओ जी माजिद अली व्लॉग भाई माजिद अली व्लॉग जानी भाई कैसे बताऊं मैं आपका शो को देखकर हर दुख दर्द दूर हो जाता है लव यू सज्जाद जानी टीम वाह 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 लव यू टू माइटर वाह जी किले ना सांडू बनने होता क्या कहना है अब्दुल रहमान गुज्जर साहब कह रहे हैं जानी भाई आप सब बहुत अच्छे लोग हैं मुझे आपके शेव का इंतजार होता भाजी ने शो लिखना सी एस शीन ते वाओ शो होंदा तुसी शीन ये वाओ पाया देख शेव मुझे आपकी शेव का इंतजार होता है वो करा ली तुसी दसो और मैं रोज करता काश आपके दिन में 2 शो होते अल्लाह आप सबको सलामत रखे आमीन चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर भाई थैंक यू सर बड़ी गल है जी पट्ठे खाने वाली बिल्ली हुंदी उस्ताद जी बहुत अच्छे हां अल्लाह मौका मिल गया नजफ अली काजी चक भाईजान अस्सलाम वालेकुम सजाद जानी साहब सोनी दी गल विच बिल्कुल वजन नहीं
ਤਾੜੀਆਂ ਕਾਦੇ ਚਾ ਚੜੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਪੈਂਤਰ ਬਾਗ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੋ, ਥੋੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਕੂਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਥੋੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਜੀ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੱਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬੱਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਇਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਹੈਵ ਲਵਡ ਦੈਨ ਬੈਟਰ ਟੂ ਹੈਵ ਲੌਸ। ਬਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਓਏ। ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀਏ। ਕੋ ਬਗਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ ਬੇਟਾ। ਅਬ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਹ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਟਾ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਮਾਲਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਮਰੂਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਮਸੰਮੀ ਦਾ। ਮਾਲਟਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਲਟਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਫਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਫਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਬੀਆ ਦਾ ਖੇਲਣ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਛਿੱਲੜ ਚ ਸੁੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਸ਼ੋਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਖਾ ਜਾਣ। ਓਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੂਸ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਟਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਲੇ ਖਾਣੇ ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਲਟਾ ਮੁਲਕ ਆ? ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਮਾਲਟਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਫੈਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ? ਕਦੀ ਜਰਮਨੀ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਨਾ। ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। ਆ ਸੱਚੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਸਪੈਤੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋਹਣੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ- ਫਿੱਕਾ ਵਾ ਸੋਹਣੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 4-5-6 ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਢੂ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਂਢੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਰਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਣਵਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਤੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਤੋੜਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੂਹਾ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਠਾਹ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ। ਫਰੀਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बकरी के साथ फ्रेंडशिप की होती है। ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ। आओ ਫਰੀਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਨੇ। ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲਓ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। घड़ी की सुई को धागा पाया होता है।
ਓਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਈਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਭਾਜੀ ਖੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਲਾਈਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੂੜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੱਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ? ਨੱਕ। ਚੱਲ ਲੈ ਜੁੰਗਲ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੇਂਦਣਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਛੋਟੇ ਟੋਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨੱਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਛੋਟੇ ਟੋਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਖਾਤਾ। ਫਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਨਨਾਣਾ ਲੜਨ ਡਈ ਆ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਗੇਟ। ਧੁੰਨੀ। ਹੈ ਧੁੰਨੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ? ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠੇ? ਕੱਛਾ। ਕੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬਗਲ, ਬਗਲ, ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ। ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਰਮਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੂਠਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਫੈਦ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਲ। ਹਾਂ ਆਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਸੂੜੇ। ਲੋ ਨੱਕ ਦੀ। ਨੱਕ। मैंने बोला तो है, मैंने बोला चिप्स। ਚਿਪਸ। ਚੀਕਸ। ਇਹਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿਪਸ। नहीं ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਿਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਿਪਸ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਈ ਉਸ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਆਹੋ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ- ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈਜ਼ ਭਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਟ ਇਜ਼। ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਦੋਨੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮੈਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ। ਚੀਚੀ ਇਹ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਆਨਾ, ਆਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ? ਆ ਗਿਆ ਕੀ? ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ। ਆਹਾ। ਦਰ ਪਿੱਟ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਏਅਰ ਫੇਰ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲ ਉਹ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਵਾਲ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏਅਰ ਕੰਨ ਹਾਂ ਕੰਨ ਕਹਿ ਨਾ। ਕੰਨ ਪਰਦਾ ਕੰਨ ਦਾ, ਨਾ ਨੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤਾਲੂ, ਅੱਖਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ। ਯਾਰ। ਗਰਦਨ, ਮੋਢੇ, ਕੋਣੀ, ਐਲਬੋ, ਥਾਈ। ਪਿਪਰੇ ਪਿਪਰੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂ, ਆਹੋ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਡੇ, ਤਾਜੀ ਝਿਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਝਿਲੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਗਿੱਟੇ, ਨਹੀਂ ਗੂਠਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ? ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਨੀ ਕੰਨੀ। ਕੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗਰਦਨ। ਨਹੀਂ। ਕੋਣੀ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੱਟ, ਐਵਲੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਖੀ। ਨਾਖੂਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਗਏ। ਠੋਡੀ। ਮੱਥਾ, ਆਈਬ੍ਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਠੋਡੀ ਕਿਆ ਜੋ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗਲਤ ਕਹਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ। ਮੱਥਾ, ਵਾਲ, ਠੋਡੀ, ਆਈਬ੍ਰੋ, ਆਈ ਸ਼ੇਡ, ਆਈਲਾਈਨਰ, ਨੱਕ, ਚਿਕਸ, ਕੰਨ, ਉਂਗਲੀ, ਫਿੰਗਰ, ਛੋਟੀ ਫਿੰਗਰ, ਥੰਮ, ਹੈਂਡ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਜ਼ੂ, ਕੋਣੀ, ਮੋਢੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਗਏ?
ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਭਾਜੀ ਤਾਲੂ। ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਜਨ ਨੱਕ। ਯਾਰ ਯੈਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ जीत गया यार। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੱਕ। हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਏ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਈ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਚੱਲ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ? कर्जा ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜਾਨਦਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਆ ਗਈ ਜ਼ੇਨ ਚ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਂ 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 ਇੱਧਰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਰਤਾ ਵੀ ਆ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मैं दसता ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਤਾੜੀਆਂ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਾ ਪਹਿਲੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਬਚ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਖੈਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਰਿਆਇਆ ਮੀਨਸ ਰਿਆਇਆ ਯਾਨੀ ਮਖਲੂਕ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਆਵਾਮ। ਆ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਆਓ ਆਓ ਆਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀਏ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘੂੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ 7:30 8 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ हाँ जी ਓਏ ਚੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਢਾੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੂਬੂਟੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਯਾਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਪਲੀਤ ਆ, ਬੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਆ, 4 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕੜੀ ਕੁਕੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕੜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਓਏ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਕੂਆ ਹੈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਆਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹਾਫ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ। ਪਰੇ ਤਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਪਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਟ ਵਾ। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਮਰ ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ, ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਵਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਮੋਸਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਲੂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਉਹਦੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਲੂ। ਉਹ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਕੋਣੀ ਚੁੱਕੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਕੋਣੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਆਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੋ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਿਰ ਵਾਈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ? ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਓਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਫੇਰ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਹੱਕ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਾ। ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਫੌਰੀ ਫੌਰੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਲੂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਐਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮੁੱਕੀ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਓਏ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਓ ਯਾਰ ਫਰਕ ਤੇਰੇ। ਸੋਹਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਤੇਰੇ। ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਠਹਿਰ ਯਾਰ। ਆ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਤੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਫਰਕ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਰਕ ਮਕਾ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ, ਭਾਜੀ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਲਓ ਭਾਜੀ ਹਲ ਦੱਸ ਯਾਰ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੱਲ, ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਆਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਲੈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਹੈ ਫਰੀਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਆਖਰੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਖੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਖੁਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਰਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ